Salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour ce nouvel épisode sur Sword Art Online Fatal Bullet. J'espère que vous allez tous extrêmement bien. Aujourd'hui, épisode 13 normalement. On se retrouve après avoir donc débloqué enfin la zone du SBC Flugel. Théoriquement, je l'ai débloqué. En affrontant le boss, on s'est rendu compte qu'en allant la première fois, le boss, on ne pouvait pas le vaincre, mais tout simplement parce qu'Arfacis avait oublié qu'on ne pouvait pas y aller en squad, mais juste elle et moi. Donc maintenant, c'est fait. La zone est normalement débloquée et il faut juste aller en parler à Kirito, enfin à toute la bande dans la chambre. Et puis maintenant on a débloqué également dans notre équipe la fameuse, j'ai oublié son prénom, la nana là qu'on a vu plusieurs fois depuis le début du jeu, qui a également un Arfacis. Donc elle maintenant nous accompagne également et c'est d'ailleurs la seule qui peut m'accompagner, enfin c'est la seule que j'ai pu remettre dans mon escadron actuellement. Peut-être que les autres alliés pourront l'être après. Mais là, entre le moment où je vous ai quitté la dernière fois et là, celui-ci au moment où je fais la cinématique, je pouvais pas mettre d'autres personnes que Arfacis et Zeliska. Voilà, Zeliska dans mon équipe. Donc on verra si je suis obligé de jouer avec elle. Elle a l'air d'être moins forte qu'Itsuki en termes de niveau, mais bon, peut-être qu'elle sera très efficace sur le terrain. SBC フリューゲルに挑戦して今度はエネミーに勝てました。それに新しい仲間が増えたのです。はじめましての人もいるみたいね。ゼリスカです。こちらの子は私のアファシスデイ。はじめまして、デイジーと申します。新しい仲間ってゼリスカさん？そうね、全く話が見えないから説明してほしいわ。そうか、アバシスと2人でフリューゲルのゲートを突破してきたのか。ありがとうございます。マスターのおかげなのです。しかしゲートの鍵のくせに条件を忘れていたとは。勘違いや忘却といった行動はプログラム的に相当高度なものですね。ただなぜこのような仕様にしたか意図は不明ですが。それは趣味ってやつじゃないかな。趣味は高じて凄まじいことをやらかす人はいるものね。うちの会社にも。いいえ、そんなことより原因が分かってよかったわね。ゲートを通過する条件はおおよそ分かったしね。プレイヤー1人につきアファシスを1人連れていることね。だから前回は条件を満たせていなくてバッドエンドだったってわけか。戦場からの離脱は一応可能だったし、もしかすると回避する手段は他にもあったかもしれないけどね。情報を集めていて分かったことなんだが、今後の SBC フリューゲル攻略にもアファシスが必須らしいな。そうそう、中のメッセージやアナウンスが全部バグっていてアファシスに翻訳してもらわないといけないんでしょ。レンタルできるタイプ A が用意されていたのはこの仕掛けのせいだったんだな。タイプ A は必要ないですよ。 SBC フリューゲルの攻略は私に任せてください。頼りにしてるよ、レイちゃん。まあやる気があるのはいいことだよな。私もできるだけサポートいたします。これでも腕には少し自信があるの。きっと役に立つと思うわ。君の仲間なら俺は歓迎だよ。私も大歓迎。ソロオンリーだったセリスカさんと組めるなんて。たまにはパーティープレイもいいかなって思って。とても強い前衛アタッカーだそうですね。心強いです、セリスカさん。セリスカって呼んで。これからは仲間に入れてもらうんだから。仲間にしてもらった以上きちんと成果は出すわ。Parfait. Parfait, parfait. Donc la quête est terminée. Théoriquement, la zone, maintenant, comme je le disais, est débloquée. On va pouvoir enfin y aller. Voilà. 賛成だけど、その前に私たちもゲートを突破しなきゃ。まずは。なんでですか？マスターの友達なら一緒に行けるのです。だって自由に出入りできるようにしたいもの。私は私で資格を取るわ。そうだね。
友達、パーティーメンバーを指しているのだろうけど、いちいちパーティーを組む必要があるのでは何かと不自由だ。友達のカテゴリーにはスコードロンのメンバーも含まれるのかな。友達なら誰でも大丈夫なのです。質問の答えになってないぞ。お話のところ失礼します。友達の対象には資格所有者が所属するスコードロン。ありがとうデイジーちゃん。いいえ、お役に立てて嬉しいです。君がスコードロンを作ればいいんじゃないか。俺たちが君のスコードロンに入れば SBC フリューゲルに入る資格を得られるだろ。キリト君、それって君が楽をしたいだけじゃないの？それだけじゃないさ。だったらリーダーが別の人でもいいわけだし、俺はどこかに所属するのはあまり好きではないけど、それに君ならやってくれそうな気がするんだ。ゲームという枠を超えたとんでもないこと。異論はないわ。スコードロンに入るのは初めてなの。楽しみだわ。私たちも初めてね。いつもみんなといるからあまり変わらないかもしれないけど。私はそうだ、いつきさんはいいんですか？自分のスコードロンがあるじゃないですか。構わないよ。実質パイソン君に任せきりだからね。そうなんですか。クレハは反対か？みんないろんな意見があるのは当たり前だから遠慮せずに言い合おうぜ。あんたがリーダーね。小さい頃から私の後についてくるばかりだったのに。何言ってんのよあんたは。そんなのみんなに失礼じゃない。キリトさんやイツキさん、セリスカさんがあんたのスコードロンに入ってくれるっていうのよ。トッププレイヤー集団のリーダーよ。 GGO 中が驚くわよ。普段は可愛くないくせにこういう時だけ首相のことを言うんだから。でもそんなことでリーダーを譲られても嬉しくないわ。ここは GGO、 強い者が勝利を得た者が正義の世界よ。だからあんたに勝負を申し込むわ。勝った方がリーダー。それ俺も参加していいかな？キリト君、さっきと言ってることが違うよ。いや、話を聞いてたらうずうずしちゃってさ。私もリーダーにはなりたくないんだけど、バトルには参加していいかしら。僕も参加費いくら？結構真面目に言ったつもりなんだけど、まあいいわ。じゃあリーダーはバトルで決めるわよ。セリスカさんやイツキさんも参加しちゃいます？私は審判役をやるわ。リーダーなんてやれるタイプではないから。僕も遠慮するよ。君を援護していいなら別だけど。それじゃあ準備ができたら始めるわよ。On va vraiment se taper dessus. Ça peut être fun en vrai. Mais ce sera un gros bordel. Mais ça peut être fun. À moins que ce soit juste une cinématique et qu'il n'y ait pas vraiment le combat. Ça, je serais un peu déçu. Parce que j'aimerais bien le faire, quitte à perdre, c'est pas grave. Mais alors attends, par là, Correa, quand tout sera prêt. Ouais, bah écoute, est-ce que j'ai autre chose à attribuer? Moi, au niveau de, par exemple, mon état, j'ai quelques points à attribuer. Sur les PV max, la défense. Au niveau de mes compétences. Non, mais j'avais rien d'autre à ajouter au niveau de mes compétences. Je vais juste m'amuser. Influx sur les PV max, influx sur les effets, les délais de rechargement des compétences. Ça, je m'en fous. Influx notamment sur la vitesse de déplacement. Ça peut être intéressant, mais sur les coups critiques. Je vais augmenter mes coups critiques un petit peu quand même. Parce qu'effectivement, c'est ce qui me manque, c'est ce que j'ai pu constater. Et souvent, je fais pas assez de coups critiques où je pourrais en faire plus. Et typiquement, ça manque. Bon, bah moi, je suis chaud, hein. Prête à combattre? Bah... Ouais, carrément. Battez Kirito, Shinon, Yuki et Correa. Ouh, en fait, c'est vraiment un vrai combat, ça, c'est cool. C'est cool. Je sais pas à quel point ça va être difficile. Et au niveau des armes que j'ai, ça va être difficile. Bon.
C'est du 1v1? Ou c'est vraiment genre... Ah non, c'est tous ensemble, on va se friter sur la gueule. Ok, bah go. Ok, bah go. Ouais. J'ai le grappin quand même. Ok. Alors attends, c'est tout le monde sur ma gueule ou c'est chacun pour soi? Alors attends. Attends. J'aime beaucoup le principe, j'aime beaucoup l'idée. Par contre, c'est juste que... Ok, donc personne ne peut se raise, chacun pour sa gueule. Quoi? Ah, j'étais stun. Oh, je suis à terre. Eh, debout! Bon, je me mets un truc de heal, même si ça sert pas à grand chose. Attends, et si je... Attends. Si je fais juste ça... Non, ça touche pas du tout. Je suis un peu pas stun, mais je suis ralenti. J'ai l'impression qu'ils sont tous après moi. Mais ils m'ont tous focus ou ça se passe comment? Oh, on dirait bien, hein. On dirait bien que je suis un peu la cible prioritaire et ça va être chiant. Je sais pas pourquoi c'est moi la cible en prio. Mais bon, peu importe. Équipement. Je vais juste modifier. J'ai envie de virer le sniper si possible. Et je vais mettre, je sais pas moi. Famille doux là, je sais pas quoi. Ça va, j'ai des balles. Parfait. Allez. Oh putain, encore un stun. Oh, c'est pas croyable. C'est quoi ces compétences qu'ils ont? C'est trop bien. Moi je veux les mêmes. Par contre, ouais, y a personne qui perd de la vie. Ça va être juste ultra long. Ah si, en fait, si, elle va faire. Allez, Shinon est bientôt éliminé. Par contre, ils ont fini de me focus là, eux. Je me fais focus par tout le monde. Allez, meurs. Shinon à terre, parfait. Ils ont pas le droit de se réanimer, rassure-moi. Attends, par contre. Voilà. Moi, je me heal. Allez. Non, mais attends, on est d'accord qu'ils m'ont tous focus. Regarde, ils sont à côté les uns des autres, ils se tapent pas dessus. C'est quoi ce principe? Pourquoi c'est moi versus tout le monde? C'est compliqué. En fait, ils se tapent un tout petit peu dessus, mais vite fait, quoi. C'est plus moi contre tout le monde. Bon, mais en tout cas, ouais, c'est fait. Je pense que c'est fait exprès pour que tu gagnes, ou alors. Ou alors c'est bizarre parce qu'ils ils me font vraiment 0 dégâts, quoi. Donc voilà, c'est la prochaine. Bon, Yuki, t'es à terre. Un 1v1 contre Kurea, bah go, hein. Allez. Allez, go. Ouais, non, c'est fait exprès pour que tu gagnes. C'est juste qu'il fallait que je sorte un fusil d'assaut. J'étais en train de jouer avec le flingue, ça servait à rien. Ça servait absolument à rien. Par contre, ça a quand même fait de l'expérience, hein. Ça a quand même fait pas mal d'expérience. Donnez. Ok, bah devenez chef du nouvel escadron. Bah là, pas trop le choix. Pas trop le choix. Ah, j'ai eu une nouvelle tenue. Bon, soit. J'ai pas l'impression qu'il y ait des effets sur les tenues, donc je sais même pas si ça sera utile. Mais bon, au moins c'est cosmétique, quoi. C'est quand même bien d'en avoir une. Mais donc, fallait que je joue avec mon fusil d'assaut. Ça servait à rien de rester avec mon flingue et mon sniper. Je pouvais pas mettre une balle. Donc c'est bien que je sache. J'ai un fusil d'assaut qui est efficace, mais je m'en sers jamais. Il faudrait que je le garde plus souvent. Un combat corsé, ouais, vous m'avez laissé gagner, quoi. 結構感動しちゃったよ。なんてね。ああ、負けちゃった。もう少しでいけると思ったんだけどな。君の上達ぶりには驚いたよ。ほんと、敵として対峙してみてよくわかったわ。あなたなら戦闘でもいいリーダーになれると。わかったわ。認めてあげる。あんたがリーダーよ。スコードロン結成おめでとう。しっかりやるのよ。私も今は出かけている人たちもスコードロンの結成を聞いたらみんな入りたがると思うわ。これからもまずは SBC フリューゲル攻略かしらね。このメンバーなら何だってできるわ。早くお母さんに会いに行きましょう、マスター。 Parfait. Bon, bah voilà, on est chef d'escadron, même si c'était prévu.
Mais c'était sympa, ce petit combat scénarisé, genre en mode celui qui gagne, c'est lui qui devient le chef. J'ai bien aimé l'idée. Surtout, bah, ça fait enfin du PVP un petit peu, parce on en a que très rarement. Des fois, on croise 2-3 escadrons. Mais jouer en 1v, enfin 1v1, V1, bon, il y avait du monde, mais je veux dire, même en 1v1, ça arrive jamais. C'est cool. あ、チェリスカさん、どうしたんですか？そのリーダーがクレハちゃんがいないって心配していたから。すみません。まったく、あいつも気にしなくていいのに。あんなにカッコつけて勝負を申し込んだのに負けちゃったんだもの。ちょっと決まり悪くて。そうね。絶対に負けたくない勝負だったものね。キリト君たちのせいでお祭り騒ぎになってしまったけど、クレハ、あれはキリトさんたちの思いやりですよ。私が負けるって分かってたんだと思う。気にする必要はないわ。キリト君たちはとても楽しんでたもの。前にクエストで会った時にもお話ししたことなんですけど、私にはお姉ちゃんがいて、すごく優秀で気遣いも上手で、だからわかるんです。リアルでもここでも私はまだ全然ダメなんだって。みんなもきっと内心では呆れてるんですよ。ただみんなもお姉ちゃんも優しいから。それを否定するのは簡単だけど、クレハちゃんが納得できないなら無意味よ。すみません。なんかすごく愚痴っちゃって。時には気持ちを吐き出すことも大事よ。自分が何を感じ、本当の気持ちだけは見失っちゃダメ。はい。Ok, bon bah soit. Soit. Donc on a notre nouvel escadron. On sait que Correa, bon voilà, elle déprime un petit peu, ce qui est assez logique. Mais bon voilà, Zeliska, j'ai besoin d'une faveur. Salut chef, j'ai une faveur à te demander. Pourrais-tu sillonner le SBC Glocken pour trouver des informations en prévision de notre attaque sur le SBC Fluviel? C'est pas urgent, mais avec notre équipe de choc, je pense qu'on pourra être les premiers à en venir à bout. Et après tout, puisqu'on va le faire, autant montrer qu'on est les meilleurs, les plus rapides que les autres. Je vais chercher des informations aussi. Bon, je te laisse, merci pour ton aide. Ok. Je me demande si justement on va pas tarder à affronter l'autre lourdeau là, le Joe là. Le Joe. J'ai l'impression de parler, bref. Alors, je vais mettre qui dans mon escadron? Je sais pas c'est quoi ses compétences à elle. Est-ce qu'il y a moyen d'afficher ses compétences? Afficher les statistiques. Elle a des armes cool, par contre, elle a les gadgets, je m'en fous. Sentinelle, balle soignante, tir tranquillisant, œil de lynx. Sentinelle, ça veut dire qu'on peut la focus. Écoute, j'ai envie de tester, voir ce qu'elle va donner. Kirito est quand même un niveau au-dessus d'elle, mais bon, peu importe. Arpha 6, elle est bonne healeuse, mais alors Asuna, elle a champ guérisseur, tir régénérateur 2, champ soignant 2. Elle est quand même meilleure healeuse. Je prends Asuna plutôt qu'Arpha 6, c'est pas très grave. Mais je crois qu'on est obligé d'avoir une Arpha 6 dans l'équipe. Au pire, ça me fait 2 healeuses. Et puis Kirito, écoute. Kirito, c'est pas très grave, c'est juste un Slayer. Et moi, je vais Slay à la place. Champ toxique, c'est vrai que Itsuki, il était quand même efficace. Hein. Bon, je vais tester Zeliska. Et si elle passe pas bien, je remettrai Itsuki pour tester encore une fois. Mais je veux au moins 2 healeuses. Comme ça, on est sûr de pas craindre grand chose. Bon, ceci étant dit, on va continuer vers le SBC Glocken. Donc là, on va se balader. On va chercher des infos sur la prochaine zone, de ce que nous a demandé Zeliska. Et j'aimerais bien affronter le comment il s'appelle? Je sais plus, Basal Joey ou... Bah, j'ai oublié son nom. Ce que je vous disais justement dans le dernier épisode, ou peut-être même au début de celui-là, je sais plus. Celui qui te permet, lors du 3e affrontement qu'on va faire, donc je l'ai déjà affronté 2 fois en tout début de jeu. Si on le affronte et que j'arrive à le vaincre, et bah théoriquement j'aurai les doubles armes. Et c'est vraiment ce que je veux.
僕が誰かの言いなりになるような人間に見えるかい？ Est-ce qu'on va devoir les affronter aussi pour leur fermer leur gueule, pour qu'ils comprennent qu'on est fort et que c'est pour ça qu'il nous a rejoints? 飽きちゃった。 Non, je pense pas, quand même pas. 君たち僕に依存しすぎ。僕に楽しませてもらうんじゃなくてさ、それはなんてね。ま、たまには他のスコードロンで遊ばせてくれよ。退屈になったらまた戻ってくるからさ。遊びなんですね。早く戻ってきてくださいね。分かってくれてありがとう。悪いけど今日は用があるから引き上げてくれないかい？了解した。それでは失礼する。 Ah, la dégaine de son escadron quand même. 本 Hein. 当にお戻りになるのですか？嘘は言ってないよ。つまり我々には飽きたということですね。やだな。パイソン君は別さ。君だけは頼りにしているよ。彼らが暴走しないよう適当に相手しておいて。たまにはこちらのホームにも顔を出してください。うちにはあなたを慕う人間が集まっているのですから。いつきさんをよろしくお願いします。 Ça va, il va pas disparaître non plus, hein. Vous jouez un jeu. Hein. T'allumes Skype et vous pouvez continuer de parler. Discord même maintenant, 彼らは誤 attention. 解してるんだ。僕が英雄か何かだとね。でも僕はどちらかというと魔王タイプなんだよ。そんな心配そうな顔しないでくれ。君といれば僕は退屈から解放されるかもしれない。なんてね。彼らのことを責められないな。僕、いや気にしないでくれ。こっちの話さ。それより今からどこかに行くのかい？僕も一緒に行きたいな。 Ok. Bon, quand tu seras prête... D'accord. Donc, fallait pas que j'aille chercher une info à l'extérieur. Faut que je retourne voir Kirito. C'est ça le principe? Attends. La quête principale, elle m'est indiquée où? Non, il y a juste une discussion avec Kirito dans la chambre et après... Ah, il n'y a pas de quête... Ouais, ok. Donc, il y a juste des discussions à avoir avec les différents personnages. Donc, il y a Zeliska là. Il y a qui ici? Ah, c'est Correa, ok. Zeliska, est-ce qu'elle a quelque chose à me dire? Si c'est un dialogue un peu à la con, je le skip. Hein. Ouais, ok, je le skip. Ce genre d'événement là à la con que j'aime pas du tout. Je sais que c'est un truc qui vient enrichir l'histoire en général, mais c'est vraiment des phases que je n'aimais pas, en tout cas dans les dialogues des anciens jeux SAO. C'est celle où tu as juste des personnages statiques qui parlent et tu dois comprendre ce qui se dit. Bah, y a des fois c'est chiant quoi. Je veux dire, là pour le coup c'est chiant. C'est vrai que Stray elle est dans le jeu. Attends, on va passer l'événement. Là c'était pas statique, mais j'avais oublié que Stray était dans le jeu. On peut encore lui parler? Attends, Sam. Ah oui, d'accord. Ok. Elle est dans le jeu, mais c'est vrai qu'on la voit jamais, en vrai. Bon, ensuite, il nous reste qui, là? Il y a Klein, j'en ai rien à foutre. Il y a Kirito, lui qui s'y fait là. Il veut qu'on lui parle dans la chambre, mais il est ici. Bon, hop, on passe les événements. Je vais directement retourner dans la chambre pour histoire d'avancer la quête. Parce qu'a priori, j'ai pas besoin de continuer à me balader ici. J'ai pas envie de farmer, j'ai pas besoin d'améliorer des armes ou quoi, donc on va aller directement dans la chambre pour discuter avec Kirito et avoir la suite de notre quête principale. J'espère que ça va pas être trop long encore comme phase de dialogue. C'est vrai que pour l'instant, on n'en apprend pas énormément en fait. Je pense qu'ils essayent d'installer une sorte de background à chacun des personnages, mais ça arrive un peu tard, je trouve. Par rapport justement au personnage de Correa par exemple qu'on avait au début du jeu. Typiquement, on aurait pu introduire un petit peu son background un peu plus tôt. Je suis ravi de t'accompagner. Ah, attends, quoi? Pour pas sauver les chatons en danger, t'as un rendez-vous. 君の中じゃ俺ってそう見られてるのか。と言ってもまあ言ってしまえばレアアイテムの噂を聞いたって。でもそのアイテムが貢献だった。Ah, une épée photonique. そりゃこの世界では銃がメインってことは分かっているけど、コレクションには大して興味はないけど、本物の名剣があるんなら手に入れたい。たとえフォトンの刃でもね。
もしかして正直ちょっと戦力不足は感じてたんだ。でも肝心の貢献は分配するってわけにいかないし、いやでもこの機会は逃したくない。とにかく今手伝ってくれ。俺は何か考えるから。ありがとう。じゃあストップ。 Ok. Ah mais d'accord, bon, c'est juste une phase de dialogue, on va lui débloquer une arme. Bon, je passe, hein. よし、うまくいったな。とはいえ結構やられたな。考えてみたら Je peux encore 貢献 passer? を獲得するダンジョンの Non, parce que... Enfin... Ok, cool. Pff, je m'en fiche un peu. À propos de Spig... Ah, attends, quoi? Ah, oui! C'est le... C'est le gars qui harcèle Shinon. Putain, d'accord. Shinon assure que tout va bien, mais je crois qu'on devrait le soutenir, qu'on devrait la soutenir émotionnellement. Je vais faire mon possible pour passer du temps avec elle. C'est bien que tu gardes un œil sur elle aussi, Room, d'accord. Ok, donc il y a le taré, ok, qui peut rentrer, dans la balance. Mais a priori, je crois qu'il interviendra pas dans l'histoire principale. Parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait une histoire où on pouvait incarner Kirito après dans le jeu. Et que typiquement, là, on n'était pas embêté par ça. Enfin que, théoriquement, là, on vit vraiment une histoire à part. Zone urbaine, bon, avec qui je dois discuter? Alors là, j'en sais rien, c'est juste qu'on me suggère d'aller dans la zone urbaine, mais c'est tout, quoi. Bon, bah, il faut que je continue de déclencher des dialogues, a priori. Ouais, bah, écoute, sortons. Sortons et on va voir s'il y a un dialogue qui se déclenche. Je pensais qu'on aurait une quête principale qui se déclencherait tout seul. Est-ce qu'il faut que j'aille directement dans... Non, je peux pas aller dans le SBC. Enfin, je peux peut-être aller dans la SBC, mais ils ont pas l'air de me le proposer. Donc si l'histoire principale me le propose pas, je sais pas si ça vaut le coup d'y aller sans raison. Je vais plutôt faire les sortes de dialogues s'il y a besoin. C'est quel dialogue qui est nécessaire là-dedans? Coréa, est-ce que tu veux parler? Bon, attends, on va te parler vite fait. Je skip, hein. Vous m'en voulez pas, je vais skipper toutes ces phases de dialogue là, parce que vraiment c'est relou. Ça sert pas à grand chose, voilà, typiquement, voilà, c'est fini. Ah non, encore un. En fait, il y en a plusieurs en stock. Ok, encore un. Purée, non, mais c'est vrai, sérieux. Et pourquoi on parle à coréen, mais c'est Lifa et Kirito qui nous répondent. Oh la vache. Il y en a combien de dialogues? Passe-les-moi, je m'en fous. En fait, je pense que c'est des dialogues que j'ai accumulés au cours de l'histoire que j'ai jamais fait. Parce que je lui parle pas, enfin, je parle pas au personnage en général quand je me balade dans la ville. Et ça doit être tous les dialogues que j'ai pas fait depuis le début là, qui sont en train de passer. Donc on va essayer de les avancer le plus vite possible, mais je pense pas que ce soit nécessaire de lui parler en fait. C'est bon. Ok, j'ai fini de lui parler, ça servait effectivement à rien du tout. Par contre, là-bas, bah, c'est Klein. Klein, je pense pas que ça serve à quelque chose. Dans la zone du téléporteur, est-ce qu'il y aurait quelque chose d'utile? Là, c'est qui? Ah, c'est... Qu'est-ce qu'elle fait là? Rain, qu'est-ce qu'elle fout là? J'en ai vaguement entendu parler. Oui, c'est... Elle avait une compétence de furtivité de malade, il me semble, dans Halo. Ah, je crois que le dialogue il est en orange plus long. Mais là c'est des dialogues qui servent donc à rien effectivement. Bon bah très bien. Mais au moins on sait qu'il y a Rain. Bon Agil on s'en fout. Yuki on s'en fout. Par contre Shinon je crois qu'il faut te parler. Par rapport à ce que venait de nous dire Kirito justement. On va passer l'événement. On va supposer qu'on parle de l'autre là, de Spiegel ou je sais pas quoi. Et normalement ça devrait être bon, non? J'espère que ça va pas durer encore des heures. Ah ouais, d'accord. Bon bah écoutez, le dialogue fait qu'on doit affronter un des boss que j'ai déjà affronté. Par contre, est-ce que je n'ai que Shinon avec moi? Je vais mettre priorité aux soins, même si je sais que théoriquement elle a pas de soins. Ouais. Alors par contre, oh oui, par contre, ouais, elle a pas de soins, mais elle tank pas bien du tout. Tac, je te heal. Comment ça va être possible de le vaincre? À 2, ça me paraît complexe. Plutôt complexe, surtout que ouais, il met grave cher. Niveau 50 aussi. Alors attends.
J'ai pas 20 milliards de balles, hein, donc ça va être un peu complexe. Comme je le répète depuis tout à l'heure. Ah putain, je me suis loupé. Je vais mettre un champ guérisseur près de Shinon plutôt. Et je vais repasser sur mon flanc. Je préfère ça parce que j'ai beaucoup plus de balles, je suis quasiment illimité. Enfin, je suis quasiment au max. Donc c'est une des quêtes secondaires qui nous oblige à raffronter ce boss que j'ai déjà farmé 2 ou 3 fois. Bon là je t'avoue qu'on est un peu nombreux. Je vais prendre le coup. Non, je voulais dire justement qu'on n'était pas nombreux par rapport à d'habitude. Il m'a fait paniquer aussi. Qu'est-ce que tu veux que je sois focus? Comment veux-tu que je commente correctement? Je suis focus sur lui là. Surtout qu'il faut viser son cristal sur le front et c'est genre vraiment mais ah non, il était vénère mais oh, putain. C'est pas simple. Ouais en fait elle le flash. J'ai pas de. Je crois que j'ai pas mis d'équipement depuis le début. Je suis vraiment débile. C'est un truc vraiment qui peut être utile et c'est vraiment un truc que j'ai pas encore mis une seule fois. Attends. Ouais, c'était sûr. Mais ça va, je tank plutôt bien. Je tank ces trucs là. Par contre Shinon, son défaut qu'elle a, c'est qu'elle a vraiment aucune compétence de soin, donc je dois me débrouiller tout seul sur mes compétences à moi. Heureusement que j'en ai équipé. Sinon ça aurait été davantage compliqué. Moi je suis en train de brûler. Je vais activer ma défense, compétence de défense. Shinon, t'es où? Attends, elle arrive en grave en difficulté. Viens là, viens là. Putain, je suis stun. Oh non, fais chier. Shinon, viens là. Oup, je te soigne. Ok, et l'altération des dégâts est passée. Parfait, là il me fonce dessus, je me cache. Nickel. Ça fait bizarre de réaffronter un boss que j'ai déjà affronté dans l'histoire, que j'ai réaffronté moi de mon côté en farmant. On va lui mettre un sur elle. Parce que vraiment ça craint. Il est en train de il est vénère donc il l'enchaîne. Ouais, et il est vénère sur moi aussi. Ok, c'est bon, je l'ai eu. Par contre, il y a ce gros cul là. C'est vraiment très emmerdant. Shinon, fais gaffe à toi. Hop, je termine un truc de soin. Non! Non, et là il enchaîne, Je suis mort? Non, je suis mort? Ah non, d'accord. C'est une mise en scène et elle arrive à le vaincre. Ouais, mais par contre, Ok, tu l'as vaincu, mais soit. Bon, on passe ça. Parce que vraiment... Ah, mais c'est parce qu'en fait, oui, j'arrivais vraiment à la fin du combat, je pense. Je pense que vraiment, j'avais éliminé toute sa vie. Je ne sais pas... comme j'ai skippé les dialogues, je sais pas pourquoi on est retourné l'affronter, mais très honnêtement, je m'en tape un peu. Parce que je pense pas que ce... Enfin, ça fait clairement pas partie de la quête principale, étant donné que c'est un événement que tu peux passer comme ça. Bon, elle va juste nous remettre... Ah, Zeliska. Et Room, désolé de te déranger, mais il semblerait que certains escadrons aient bien progressé avec le SBC fluvial. Mieux vaut se dépêcher. Ok. Ok. Bon, bah on va enfin pouvoir attaquer ce SBC. Putain, encore un message? C'est Itsuki, nous voilà enfin... Ok. Le temps est enfin venu d'explorer le SBC. Rien de... Bon, ok. D'accord, très bien. C'est juste des messages un peu à la con. Est-ce que j'en ai un troisième? Non, on est bon. Bon, ceci est enfin... Mais c'est Len? Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Ah ouais, d'accord, c'est en même temps que la... Qu'est-ce qu'elles font là, elles? C'est très drôle. C'est très drôle parce que oui, j'ai vu effectivement que Len et... Enfin, en gros, toute la bande de Sword Art Online Alternative Gun Gale Online, c'est long comme nom, peuvent t'accompagner. Mais donc, effectivement, ils sont là, quoi. Liste des amis. Reign, Philia, Strea, Première... Ah ouais, je les ai, en fait. Et attends, c'est quoi leurs compétences? C'est stylé. Champ embrasé, forme offensive. En fait, elle a juste des trucs de vitesse, évidemment, comme dans la série, mais... Roulade tactique, gâchette facile, forme défensive. Ouais, elle est vraiment sur de l'attaque pure et dure. Par contre, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me remettre mon escadron. On va... Est-ce qu'on vire Shinon? Champ guérisseur, camouflage, tir régénérateur. Ouais, on va virer Shinon. Par contre, je vais remettre... Ah, Itsuki, il peut plus nous accompagner. Asuna qui heal plutôt bien. Zeliska et puis Kirito
Kirito ou l'autre avec moi? Tiens, on va tester Len. Allez, pour la blague, on va la tester un petit peu. Même si l'autre a l'air d'être aussi badass. Elle a plus d'attaque, mais elle a beaucoup plus de défense. Bon, soit. Alors, au vu du temps, là, depuis le temps que je recorde, je vais m'arrêter là-dessus. On se retrouvera dans le prochain épisode normalement pour enfin attaquer le SBC. Depuis le temps que je l'ai débloqué, mais il a fallu un épisode entier pour faire tout ce qui était secondaire avant. Normalement on va pouvoir l'attaquer, si je ne me trompe pas, hein. D'ailleurs je vais aller vite fait checker la quête principale. Effectivement on peut aller directement dans les bois oubliés et faire ça. Donc je vous retrouve très bientôt pour le prochain épisode, normalement dans 2 jours, si tout se passe bien, pour donc la suite de ce let's play sur Sword Art Online Fatal Bullet. Allez, prenez soin de vous et à très vite.